السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے خود بھی بچ جانا ہے، اس آگ سے اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، یعنی ان کو بھی اس کے بارے میں بولنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا پہلے کل کی کلاس کے بارے میں جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے. میں پہلے بات کرنا چاہوں گا. سعدیہ مجید، آپ بتا دیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا. سعدیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، ہم نے کل فعل ماضی للبعید کے بارے میں پڑھا. ابھی تک ہم جی نے جو فعل میں پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم فعل میں بات کرتے ہیں لیکن وہ فاردر پاسٹ ہے، سوری نیئرر پاسٹ ہے. تو اب ہمیں اس کو اگر فاردر پاسٹ میں بنانا ہوگا تو کیسے کریں گے؟ تو ہم کانا کا استعمال کریں گے ادھر بھی، لیکن سنس ہم ڈائریکٹلی کوئی عوامل ایسے نہیں کر سکتے ہیں جملہ فعلیہ میں داخل، تو اس وجہ سے پہلے ہمیں اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم وہ اس میں داخل کر سکتے ہیں. ایک منٹ آپ نے بولا وہ نیئرر پاسٹ ہے، مجھے ذرا بولے یہ ہے فعل، یہ کون سا پاسٹ ہے؟ نیئرر پاسٹ ہے یا پھر فاردر پاسٹ ہے؟ نیئرر. یہ نیئرر پاسٹ ہے. اور اگر میں اس طرح سے لکھوں قد فعل، یہ کون سا پاسٹ ہے؟ جی یہ کون سا پاسٹ ہے؟ یہ فاردر ہے. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قد فعل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اس نے کیا. اوکے، یہ ایک ترجمہ ہوگا بے شک اس نے کیا. دوسرا ترجمہ اس نے کیا ہے، یہ بھی نیئرر ہے. بے شک اس نے کیا، یا پھر ہم کریں گے، ہم کہہ سکتے ہیں اس نے کیا ہے نا. جی تو سر. اس نے کیا ہے یہ کون سا ہو گیا؟ نیئرر ہے یہ بھی. یہ بھی نیئرر ہے. اور سمپلی جو فعل ہوگا وہ بھی نیئرر ہے. یہ بھی نیئرر ہے کیا؟ اس کا ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس کا ڈیفائن نہیں ہے. کوئی اور بول سکتا ہے یہ فعل یہ کون سا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا پاسٹ ہے؟ اینی باڈی؟ میں نے کتنی بار بولا یہ ماضی مطلق ہے، یہ ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق مطلب یہ پاس سمپل ہے. بولا تھا یہ پاس سمپل ہے. اور یہ جو قد فعل ہے نا، یہ والا قد فعل، یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. ماضی قریب اس کو کہتے ہیں. اس کو اردو میں ہم ماضی قریب کے نام سے جانتے ہیں. ماضی قریب. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو ماضی مطلق ہے نا یہ والا، ایک منٹ میں اس کو یہاں لے جاؤں. یہ فعل، جو فعل ہے، فعل میں اگر ہم دیکھیں گے، فعل میں نہ ہی فاردر پاس کی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی نیئرر پاس کی بات ہو رہی ہے. فعل میں صرف پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ماضی مطلق اس کو کہتے ہیں. جسٹ پاسٹ. وی ڈونٹ نو از اٹ نیئرر پاسٹ اور فاردر پاسٹ. جب آپ قد فعل کی بات کر لیتے تو نیئرر پاسٹ ہو گیا.
जब आप काना फ़अला की बात कर लेंगे तो फार्दर पास्ट होगा, ठीक है जी, ये फर्क है। माजी मुतलक या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल मतलब ही एट, देखिए ही एट, उसने खाया, कब खाया वो नहीं पता। माजी मुतलक या प्रेजेंट सिंपल हम तब यूज कर लेंगे ना जब पास में काम हुआ है, लेकिन पास में वो काम कब हुआ होगा वी डोंट नो। अगर कल परसों ही हुआ है, अगर अभी अभी हुआ है, अभी वाले पास में, नियर पास में, तो हम कहेंगे ये माजी करीब हो गया। कद हम कहेंगे फिर कद अकला, कद अकला, उसने खाया है, उसने खाया है, अभी अभी खाया होगा उसने खाया है। अगर हम कहेंगे काना अकला, उसने खाया था, वो फार्दर पास्ट हो गया। ये क्लियर हो गया? जी सर। इज इट क्लियर? चलिए माशाल्लाह। अब हम बात कर लेंगे जो हमने कल कहा था, हमें अगर मान लीजिए इसको माजी बईद बनाना होगा, ये बात हमने कर ली थी। जब हमें माजी बईद बनाना होगा तो हमने क्या कहा था कि माजी बईद बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम काना यूज कर लेंगे, क्योंकि काना फादर पास की मीनिंग देता है। लेकिन काना के लिए हमने देखा था कि ये सिर्फ जुमला इस्मिया में यूज होता है, नॉमिनेटिव सेंटेंस में जुमला इस्मिया में सिर्फ एक काना यूज होगा। इसलिए तो हमारे पास एक तरीका यह है कि हम पहले जो जुमला अपना जो जुमला फेलिया होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जुमला इस्मिया के अंदर। पहले हम जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो फाइल होगा और फाइल को फेल के सामने ले आएंगे, ये वो हमने बिल्कुल सीख लिया है। अब जुमला इस्मिया जो है, अब इसमें हम काना का इंट्रोडक्शन कर लेंगे, इसमें हम काना यूज कर लेंगे। तो जो अपना नेट सेंटेंस बनेगा वो माजी बईद का होगा। कौन सा होगा? वो माजी बईद का होगा। अब ये माजी बईद का जो सेंटेंस बनेगा ये अब जुमला फेलिया होगा। ये बात कल की है, ये बात हमने कल कर ली थी। ये अब जुमला फेलिया होगा। क्यों जुमला फेलिया होगा? क्योंकि ये स्टार्ट होगा काना से। ये स्टार्ट काना से होगा और काना खुद क्या है? एक फेल नाकिस है, काना खुद एक फेल है। अब ये जुमला फेलिया कहलाएगा। मैं इसकी एक बार फिर से एक एग्जांपल देता हूं जो हमने कल पढ़ा वैसे ही कुछ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है नसरा आदिलुन, आदिल ने मदद की, नसरा आदिलुन, अगर यह है नसरा आदिलुन, आदिल ने मदद की, तो अगर हमें ये कहना कि आदिल ने मदद की थी तो हम काना यूज कर लेंगे। लेकिन काना इस तरह से यूज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नसरा क्या है? ये जुमला फेलिया है। इसलिए पहले इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बनेगा? ये आदिलुन नसरा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब? एम आई ऑडिबल? जी सर। जी सर। जी। आदिल नसर, ये क्या बना? ये जुमला इस्मिया है। अब जुमला इस्मिया के सामने हम काना यूज कर लेंगे, काना यूज कर लेंगे तो क्या बना है? काना आदिल नसरा, काना आदिल नसरा, आदिल ने मदद की थी। अब मान लीजिए अगर ये कुछ इस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से होगा सिंपली नसरा, तो हमने कल इसकी बात भी कर ली थी। हम क्या करेंगे? पहले इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करेंगे, हुआ नसरा। अब सामने काना लगाएंगे, काना हुआ नसरा। लेकिन जब फेल के बाद जब फाइल अपना, अगर फाइल अपना जमीर होगा तो उस जमीर को लिखा नहीं जाता है, उस जमीर को लिखा नहीं जाता है। अगर इसमें जाहिर होगा फाइल तो लिखा जाता है, अगर इसमें जमीर फाइल होगा वो लिखी नहीं जाएगी। अब क्या बचे गए? काना नसरा। तो इस केस में हमने इस जमीर को महजूब कर दिया, इस जमीर को हमने महजूब कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे हमने सीधे नसरा पे ही काना का इंट्रोडक्शन किया हो। लिखने तो में तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमने क्या किया? पहले इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया। अब जुमला इस्मिया में हमने काना का दुखुल कर दिया, काना का इंट्रोडक्शन कर दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर भाई? ये क्लियर हो गया? जी सर। जी माशाल्लाह। अब देखिए, अब जो हमने गर्दन पढ़ ली थी, मैं फ़अला की गर्दन आपके लिए लिख लेता हूं, तो हम उस पे काना इंट्रोड्यूस कर लेंगे। देखिए, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, पहले मैं इन तीन पे बात कर लूंगा। अब देखिए, अब क्या होगा? इसको अगर हमें माजी बईद की मीनिंग इसमें प्रोड्यूस करनी होगी तो हम क्या करेंगे? जो फ़अला में जो हुआ ज़मीर पोशीदा है, जो हुआ ज़मीर जो इसमें छुपी है, हम उस हुआ ज़मीर को सामने ले आएंगे। उस हुआ ज़मीर को सामने ले आएंगे तो उससे क्या होगा जी? इस तरह से हमने जब हुआ ज़मीर सामने लाया, अब काना लिखेंगे, काना हुआ फ़अला। लेकिन अब ये जुमला काना से स्टार्ट हुआ, काना से स्टार्ट हुआ तो ये नहीं फिर से जुमला फेलिया हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले था ये फ़अला, देखिए पहले था ये फ़अला, पहले था ये फ़अला। अब हमने हुआ फ़अला बनाया तो जुमला इस्मिया बन गया। अब काना हुआ फ़अला लिखा, अब ये काना से स्टार्ट हो रहा है मतलब जुमला फेलिया फिर से बना।
کانا کی وجہ سے پھر سے جملہ فعلیہ بنا. کیوں جملہ فعلیہ کی جملے کو کہتے ہیں؟ جو فعل سے سٹارٹ ہو, اور کانا اپنے آپ میں ایک فعل ہے, فعل ناقص ہے, فعل ہے. تو اب جملہ فعلیہ میں آپ دیکھیں, جب جملہ فعلیہ میں فاعل ضمیر ہو, اس ضمیر کو ہم لکھتے نہیں, اس ضمیر کو ہم لکھتے نہیں, تو ہم کیا لکھیں گے جی؟ کانا فعلا. مدینہ کلیئر ہے؟ ہم کیا لکھیں گے؟ کانا جی سر. فعلا. جی ماشاءاللہ. اب دیکھیں, اب مان لیجیے میرے پاس ہے اب یہ فعلا, اب اپنے پاس ہے فعلا. اب ہم فعلا کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں فعلا, اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے فعلا میں؟ مدینہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. اس میں ہما ضمیر چھپی ہے. اس ہما کو سامنے لے آیا, اس ہما کو ہم سامنے لے آئے. ہما کو سامنے لانے کے بعد اب ہمیں کانا کا صیغہ یوز کر لینا ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل صرف واحد آئے گا, اگر فاعل ضمیر ہوگا تو فعل ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا, فعل ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا. یہاں ابھی فاعل اپنا ہما ہے, تو فعل کون سا یوز کر لیں گے جی؟ کانا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. آپ لوگ انمیوٹ کر کے رکھیں. کانا, کانا ہما فعلا. لیکن اب کانا سے جملہ سٹارٹ ہوا, کانا سے جملہ سٹارٹ ہوا اپنا, اب یہ کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کون سا جملہ ہے جی؟ ماشاءاللہ, بالکل یہ جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ فعلی میں فاعل ضمیر ہے, اس کو لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے. اب کیا بنے گا؟ یہ کانا فعلا, کانا فعلا. تو کیا دکھ رہا آپ کو؟ کانا, پہلے ہم نے کیا لکھا تھا؟ کانا فعلا, کانا فعلا. اب لکھا کانا فعلا, اس سے کیا بنے گا؟ کانو فعلو, کانو فعلو. اب یہاں بھی ہم ضمیر کو پہلے باہر نکالیں گے, پھر کانو لگائیں گے, پھر ہم کو حذف کر دیں گے, محذوف کر دیں گے, تو کیا بچے گا؟ کانو فعلو. اسی طرح سے جو ہم نے جو کل کانا کی گردان لکھی, وہی بس فعلا کے ساتھ لکھی جائے گی. ضمائر کو پوشیدہ کریں گے, ضمائر کو محذوف کر دیں گے, تو جو بچے گا وہ ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے, کانت فعلت, کانت فعلت. اس کا کیا ترجمہ ہوگا کانت فعلت کا؟ اس کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ کانت فعلت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک عورت نے کیا تھا. ویری گڈ, اس ایک عورت نے کیا تھا. ایسے ہی اگر ہم لکھیں گے اب کانتا, کانتا فعلتا, ان دو عورتوں نے کیا تھا. اب اور ایک نیکسٹ صیغہ کیا بنے گا؟ نیکسٹ کیا لکھیں گے ہم جی؟ نیکسٹ کننا. ویری گڈ ماشاءاللہ. کننا, کننا آگے فعلنا. فعلنا, کننا فعلنا. اس طرح سے آگے ہم لکھ لیں گے. اور اگر ہم اس گردن کو آگے بڑھائیں گے, کننا فعلنا کے بعد ہم کیا لکھیں گے؟ آپ بولے, آپ کیا لکھیں گے جی سیکنڈ پرسن کے لیے؟ کنتا فعلتا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. کنتا فعلتا. اس کے بعد کنتما فعلتما. فعلتما, تم دو مردوں نے کیا تھا. اس کے بعد کنتم فعلتم, تم سب مردوں نے کیا تھا. یہ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے جو کنتم فعلتم ہے, جو کنتم فعلتم ہے, کیا ہم نے یہ کنتم کیا ہے؟ کانا کا ایک ڈیریویٹو ہے نا, کنتم کانا کا ایک صیغہ ہے. کیا ہم نے اس کانا والے صیغے کو جملہ فعلیہ پہ داخل کر دیا اس فعلتم پہ؟ نہیں. پھر کیا کیا ہم نے اس کو محذوف کر دیا. جو فاعل ہے, فاعل کیا ہے یہاں پر؟ وہ اسم ہے جو چھپی ہوئی. کون سا اسم ہے؟
जो क्या है वो फैल ज़मीर, क्या है वो, क्या ज़मीर है, कौन सी ज़मीर है वो? अंतुम। हाँ वेरी गुड, वो अंतुम है। हमने अंतुम ज़मीर को यहाँ पे महजूफ कर दिया, हमने अंतुम ज़मीर को हज़फ कर दिया, तो इस तरह से हमने लिखा कुंतुम फअलतुम। ठीक है जी। अब आगे गर्दन आगे कंटिन्यू कीजिए। कुंते फअलते, कुंते फअलते, फिर क्या बनेगा? कुंतुमा। आप लोग बोले फअलतुमा क्या बनेगा? फअलतुमा। उसके बाद नेक्स्ट, कुंतुन्ना माशाल्लाह, कुंतुन्ना फअलतुन्ना कुंतुन्ना फअलतुन्ना जी। और आगे कुंतु फअलतु माशाल्लाह, कुंतु फअलतु। तर्जुमा क्या होगा इसका? मैंने कुंतु किया फअलतु का तर्जुमा क्या? मैंने किया था। मैंने किया था। ये मैं कौन है? ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सर दोनों के लिए सर, वो भी हो हाँ सकता दोनों है हो और सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब आगे कुन्ना फअलना फअलना, कुन्ना फअलना, कुन्ना फअलना। हम सब ने, या हम दो मर्दों या दो औरतों, या हम सब मर्दों या हम सब औरतों ने किया था, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा, हम सब ने किया था। अब आप लोगों में से कौन सुनाएगा अगर ये, अच्छा ये कौन सी गर्दन हमने लिखी, जो भी हम अभी तक गर्दन कर रहे थे ना, इसका नाम क्या था? देखिए ये गर्दन कौन सी थी? ये थी पहले तो माजी थी, माजी थी ना, फेले माजी। इस तरह से अगर मैं इसका नाम लिखूं, ये थी फेले माजी। और कौन थी? बईद थी, बईद, फेले माजी बईद, मुस्बत। कोई मुझे बोले मुस्बत क्यों मैंने लिखा, वाई मुस्बत? सर पॉजिटिव है इसलिए सर। हाँ इसमें नफी नहीं है, निगेटिव नहीं है, मुस्बत मतलब पॉजिटिव है। और क्या है? मारूफ। मारूफ क्यों है? मारूफ, वाई मारूफ? मारूफ कहते हैं हम अरबी में, जो जिस चीज का नाम आप इंग्लिश में जिसको आप एक्टिव कहते हैं ना, दो वॉइसेस होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। जो एक्टिव होती है, एक्टिव को हम मारूफ कहते हैं, और जो पैसिव होती है उसको हम मजहूल कहते हैं। पैसिव मतलब मजहूल। मजहूल आपने पढ़ी है, इससे पहले हमने मजहूल के बारे में बहुत बातें कर ली। अब इसी की हम फेले माजी बईद मुस्बत मजहूल की गर्दान बना लेंगे, मारूफ के बदले मजहूल। चलिए आप लोग बताएंगे, हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। पहला सिगा मैं बताऊंगा, काना फुइला, काना फुइला, किया गया था वो एक मर्द, किया गया था वो एक मर्द। लॉजिकली दिस साउंड्स इलॉजिकल, लेकिन थोड़ा सा ना, मैं चूंकि फ़ाला जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने फ़ाला भी बनाया। एक्चुअली अगर हम कहेंगे काना दुरीबा, मारा गया था वो एक मर्द, तो उससे अच्छी गर्दन बनेगी। खैर हम इस पे बनाएंगे काना फुइला। आगे बता दी सब, अनम्यूट करके बताए आगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? काना फुइला माशाल्लाह, काना फुइला। आप लोगों को मैं एक अभी एक प्रॉमिस करता हूं, दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, दिस प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे जस्ट फॉर ए वीक, आफ्टर ए वीक यू विल बी able to translate 70% of Holy Quran, 70%. This is my promise. इंशाल्लाह हम एक वीक में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, आप एक वीक के बाद कुरान का 70% समझ जाएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, प्रोवाइडेड कि आप लोग बिल्कुल फॉलो करें जो मैं कहूँ, आप उसको फॉलो करें। अगर आप 70% कुरान की ट्रांसलेशन ना कर पाए एक वीक के बाद, तो आप कहना सर आपने झूठ बोला था। ठीक है जी। तो काना फइला, आगे क्या बनाएंगे? कानू फुइलू माशाल्लाह, वेरी गुड, कानू फइलू। और आगे कुन्ना फुइलात कुन्ना क्यों भाई? कानत,
كانت कानत फुइलत, कानत फुइलत. आगे इफला, आप बोले आगे. इफला है वहां. कानता फुइलता. माशाल्लाह. कानता फुइलता. तर्जुमा क्या होगा इसका? इसका तर्जुमा क्या होगा कानता फुइलता का? किए गए थे वो दो मर्द ना, किया था उन दो मर्दों ने. कैसे किया था उन दो मर्दों ने? ये तो मजहूल है ना, फुइलता मजहूल है. किए गए थे वो दो मर्द. हमने पढ़ा है ना, मजहूल है, ये पैसिव है. अब उसके बाद नेक्स्ट कुन्ना फुइलना. माशाल्लाह. कुन्ना फुइलना. चलिए सादिया आप बताएं आगे. सादिया. जी सर. कुंता कुंता फुइलता. फुइलता. तर्जुमा किया गया था तू एक मर्द. वेरी गुड. उसके बाद आगे कुंतुमा हम्म, फुइलतुमा. माशाल्लाह. कुंतुमा फुइलतुमा, किए गए थे तुम दो मर्द. और आगे कुंतुम फुइलतुम. कुंतुम फुइलतुम, जी किए गए थे तुम सब मर्द. माशाल्लाह. बहुत अच्छी बात है. अब आगे कौन बोलेगा? रईस अहमद, आप बता दें आगे क्या लिख लेंगे. कुंत फुइलत, तर्जुमा किया गया उस एक औरत, किया गया था उस औरत ने. वो क्या मतलब? की किया गई गया थी वो, वो औरत. की गई थी वो एक औरत, है ना. की गई थी वो एक औरत. मैंने बोला ये लॉजिकली साउंड नहीं करता है. क्या की गई थी? अगर ये होता ना, मान लीजिए नुसिर कुंते नुसिरती, ये फुइल तो नहीं है, नुसिर ये फुइलती होगा. अगर ये होता ना कुंते नुसिरती, मदद की गई थी उससे एक औरत की, है ना. इस तरह से तर्जुमा जी. इसका होता. जी आगे बताएं, आगे क्या होगा? कुंतुमा फुइलतुमा, तर्जुमा की गई थी वो दो औरत. औरतें. माशाल्लाह. और आगे वो दो. आगे कुंतुन्ना फुइलतुन्ना, कुंतुन्ना फुइलतुन्ना. माशाल्लाह. और आगे कुंतु फुइलतु, तर्जुमा क्या होगा इसका? किया गया था मैंने. किया गया था मैं एक मर्द या औरत. ये दोनों के लिए आएगा.